محلے کے مولوی صاحب نے مجھے ایک احتجاج میں چلنے کا کہا اور میری جانب سے انکار پر مولوی صاحب نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا عشق نبی بالکل ختم ہو چکا ہے، تم یقیناً جہنم میں جاؤ گے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں ڈر گیا۔ میں فوراً مرشد کے پاس پہنچا اور پوچھا، مرشد، آپ کچھ اور کہتے ہیں، مولوی صاحب کچھ اور کہتے ہیں، مجھے بتائیے مولویوں اور صوفیوں میں فرق کیا ہے؟ مرشد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی فرق ہے جو سمندر کے اوپر تیرنے والی لہر میں ہے اور سمندر کی گہرائی میں، وہی فرق ہے جو پانی میں پڑنے والے چاند کے عکس اور چاند میں ہے۔ تم کسی بھی صوفی کے بارے میں پڑھو یا سنو تو ایک چیز جو تم کو سب میں نظر آئے گی کہ مولوی صاحبان سدا صوفیوں کے خلاف رہے ہیں۔ مرشد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میرا ہرگز یہ نہیں کہنا کہ مولوی ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کنویں کے مینڈک والا معاملہ ہے۔ کنویں میں اگر کوئی دوسرا مینڈک آ جائے اور وہ کہے کہ کنویں سے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے تو کنویں کا مینڈک کبھی نہیں مانے گا، مگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانے گا۔ مسئلہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب وہ باہر جانے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ دنیا تو صرف اتنی ہے جتنی کنویں میں ہے۔ اب مینڈک کو باہر لے جائے بنا کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے کہ باہر بھی دنیا ہے جو اس سے بہت بڑی ہے؟ اس میں کنویں کے مینڈک کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس نے دیکھی ہی کنویں کی دنیا ہے، تو اس کے لیے دنیا اتنی ہی ہے جتنا بڑا کنواں۔ تم اگر اسے قائل کرنے کی کوشش کرو تو وہ یقیناً تم سے لڑنے لگے گا کہ تم انتہائی فضول بات کر رہے ہو۔ ایسی صورتحال میں صوفی کہتے ہیں، تم بے شک نہ مانو کہ کنویں سے باہر بھی دنیا ہے، مگر دیکھ تو لو۔ صوفی ماننے پر یقین بھی نہیں رکھتا۔ صوفی نہیں کہتے ایسا مان لو ویسا مان لو۔ صوفی آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ خود دیکھ لو۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو، وہ کہتے ہیں بس سن لو۔ مگر کنویں کا مینڈک سننے کو بھی تیار نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ لڑتے کیوں ہیں؟ مرشد نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور کوئی جواب نہ پا کر خود ہی جواب دینے لگے، وہ لڑیں گے ہی، کیونکہ جب بھی کوئی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی اس کنویں میں گزار دی جبکہ کنویں سے باہر بہت بڑی دنیا تھی، تو کنویں کے مینڈک کو اپنے بے وقوف ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس کو چھپانا چاہتا ہے۔ اسی لیے لڑنا فطری ہے۔ وہ نہیں سننا چاہتا کہ کنویں کے باہر بھی کچھ ہو۔ وہ کہے گا بھائی ہوگی کنویں سے باہر بھی دنیا، مگر میرے لیے تو یہی دنیا ہے جو میں نے بچپن سے دیکھی، جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتائی۔ ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا اسی کنویں میں رہتے آئے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کیوں نہ ہمیں بتاتے کہ اس کنویں سے باہر بھی کچھ ہے؟ اب تم آ گئے ایک نئی کہانی لے کر، جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ ایسی صورتحال میں صوفی کیا کرے؟ یقیناً بات سننے کو تیار نہ ہونے والے کی بے وقوفی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ صوفی ایک کہانی کہتے ہیں، اس سے شاید تم صوفیوں اور عام مولوی حضرات کے فرق کو سمجھ پاؤ۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا جو پیدائشی بہرا تھا۔ ہم میں سے بھی کچھ افراد پیدائشی بہرے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں اٹھتی اس لیے بہرے ہیں، آواز تو اٹھتی ہے،
मगर हमारे और आवाज के बीच में उन जहालतों के पर्दे हैं जो बचपन से मुख्तलिफ लोगों ने डाले हैं और हम उन्हें ही सच समझकर उनसे चिमट गए हैं। दोपहर होने को आई थी मगर बहरे की बीवी खाना लेकर अभी तक ना आई थी। उसने सोचा आज तक ऐसा कभी ना हुआ कि बीवी खाना ना लाई हो, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। मगर वो घर जाए भी तो कैसे जाए, बकरियों की देखभाल आखिर कौन करेगा। इतने में उसकी नजर सामने दरख्त पर लकड़ियां काटते एक शख्स पर पड़ी। वो उसके पास गया और गुजारिश की कि भाई, मैं जरा भाग कर घर से खाना ले आता हूं, तब तक तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना। वो लकड़ी काटने वाला शख्स भी बहरा था। हम अक्सर जिनसे सही रास्ता पूछ रहे होते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। उस शख्स ने जब नीचे इस आदमी को कुछ कहते देखा तो हाथ लहरा कर कहा, जा भाई जा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं कि तुझसे बातें करूं। यहां अपना काम होता नहीं और ये आ गए गप्पे लगाने। बकरियों वाला बहरा समझा कि वो कह रहा है जा जा, मैं संभाल लूंगा। लिहाजा वो घर चला गया और जब खाना लेकर आया तो अपनी बकरियां गिनने लगा जो तादाद में पूरी की पूरी थी। उसने सोचा लकड़ी काटने वाला शख्स बहुत अच्छा और ईमानदार शख्स है। इसने पूरी ईमानदारी के साथ बकरियों का ख्याल रखा। क्यों ना उसे रेवड़ में मौजूद ये छोटी और लंगड़ी बकरी तोहफे में दे दी जाए। वो खुश हो जाएगा। और वैसे भी ये बकरी मेरे किसी काम की नहीं, इसे काटना ही है। याद रखना, तुम दूसरों को वही चीज देते हो जो तुम्हारे काम की नहीं होती। बकरियों वाला बहरा लकड़ियां काटते शख्स के पास गया और बकरी की तरफ इशारा करके कहा, भाई बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बकरियों का ख्याल रखा। मेरी तरफ से ये बकरी तोहफे में कबूल करो। लकड़ी काटता बहरा ऊपर से चिल्लाया, मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी बकरी लंगड़ी की है? दफा हो जाओ यहां से वरना कुल्हाड़ी मार दूंगा। अब दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। पहला कहता बकरी ले लो और दूसरा कहता मैंने बकरी लंगड़ी नहीं की। इसी दौरान एक राहगीर घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था जो शायद चोर था और किसी का घोड़ा चुरा कर जा रहा था। उन दोनों ने उसे पकड़ लिया और कहा, भाई आप हमारा फैसला करा दो। मैं इसे ये बकरी दे रहा हूं और ये नाहक मुझ पर चिल्ला रहा है। दूसरे ने कहा, भाई मैं अपनी लकड़ियां काटने में मसरूफ था, मैंने इसकी बकरियों की जानिब देखा तक नहीं और ये कहता है मैंने इसकी बकरी की टांग तोड़ दी। घोड़े पर आने वाला शख्स इस चीखो पुकार से बड़ा घबराया और अलमिया ये था कि वो आने वाला शख्स भी बहरा था। वो समझा कि ये घोड़े के मालिकान हैं। उसने कहा, भाई ये घोड़ा जिसका है वो रख लो और मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। अब तीन बहरे मिलकर शोर शराबा कर रहे थे, जिस तरह तुम्हारे मुख्तलिफ फिरकों के मौलवी मिलकर शोर मचाते हैं अपने अपने सही और दूसरे के गलत होने का। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही होती क्योंकि कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा होता। हर कोई अपनी अपनी सुनाए जा रहा था। इसी दौरान वहां एक सूफी का गुजर हुआ तो उन तीनों ने उसे पकड़ लिया और कहा, भाई हमारा मामला सुलझा दो। सूफी जो पूरी कहानी समझ चुका था और जानता था उनको समझाया नहीं जा सकता क्योंकि तीनों बहरे हैं, उसने घूर कर पहले बहरे को देखा तो पहला बहरा खौफजदा होकर सूफी को गालियां बकता अपनी बकरियां उठाकर चलता बना। इसी तरह दूसरा और तीसरा बहरा भी सूफी को गालियां देते चले गए। तुम ऐसा ही तो करते हो। जब तुम्हें कोई तुमसे अलग सही हल बताने वाला, सही रास्ता बताने वाला मिलता है तो तुम उसे गालियां देते हो। जब तुमने सही गलत का फैसला खुद ही कर लिया हो तो मजीद क्या कहा जा सकता है। कहने की गुंजाइश वहां होती है जहां सुनने की गुंजाइश हो। और तुम लोगों के कानों पर बचपन से जो मुआशरे के, माँ बाप की तरबियत के, स्कूल के रट्टों के जो पर्दे पड़े हैं, उन्होंने तुम्हें बहरा कर दिया है।
आवाज़ तुम्हारे कानों तक आती तो ज़रूर है, मगर अंदर तक नहीं जाती। तुम सच जानते हो, मगर तुम्हारी ज़बान वो कह नहीं पाती। तुम्हें नज़र भी आता है कि तुम बेसिमत जा रहे हो। तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, मगर फिर भी भागे जा रहे हो, अंधों की तरह। कुरान ऐसे ही लोगों के लिए सूरह बकरा में कहता है कि बहरे, गूंगे और अंधे हैं ये लोग, इन्हें अकल ही नहीं है। आखिर में एक लाइन में कहने की कोशिश करूंगा। बंद कमरे में आकर सूफी कहता है, बाहर सूरज निकल रहा है, चलो बाहर तुम्हें दिखाता हूं। और मौलवी कहता है, बाहर अंधेरा है, मगर देखने मत जाना वरना गुनाह होगा। और तुम बला के सुस्त और काहिल हो, कहीं उठना ना पड़ जाए इसलिए तुम आसान रास्ता चुनते हो और मौलवी की बात मानकर आंखें बंद करके बैठ जाते हो और मान लेते हो कि बाहर अंधेरा है। तो जो मान लेता है बाहर अंधेरा है, तो बेशक बाहर हजारों सूरज निकले हों, उसके लिए अंधेरा ही रहेगा।